اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت کچھ ایسا تھا جو ہماری روح نے عالم ارواح میں چن لیا ہوا تھا، یعنی ایسے فیصلے جو اس دنیا میں آ کے ہم نہیں کرتے بلکہ عالم ارواح میں ہماری روح کے لیے گئے فیصلوں کے اثرات اس دنیا پر انسان پر پڑتے ہیں۔ انسان کی طبیعت، انسان کی عادت، انسان کی فطرت سے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر آپ اپنے ایمان کے سٹیٹس کی بات بھی کرو نا، تو یہ بھی ڈیپینڈڈ ہے یا یہ بھی جڑا ہوا ہے عالم ارواح میں ہماری روح کے فیصلے کے ساتھ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر تمہاری روح کون سی صف میں کھڑی تھی، کون سے درجے پر کھڑی تھی، الست کا نعرہ سننے کے بعد اس کی کیفیت کیا تھی، اس حساب سے ایک وجود سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس وجود کے اندر اس روح کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں 3 چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ چیز کہ وہ کون سی روحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قہر کی زد میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے نا، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس اسم کے نیچے جو روح آئے گی وہ کون سی روح ہے۔ نمبر 2 کون سی ایسی سولز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے عشق کے نیچے آ گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صرف عشق میں مدہوش ہو گئیں، ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عشق ہے، عشق الہی ہے، وہ اس دنیا میں آگے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ نمبر 3 بہت ہی اہم چیز، ایسی روحیں جو رحم کی زد میں آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے الست کے نعرے کو سننے کے بعد ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی رکھا اور آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی چوز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے محبت کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر رحم کرے گا، رحم کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیابی کی طرف یا سرخرو کر دے گا۔ تو یہ جو تیسری ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر کچھ نشانیاں ہوگی، یعنی ایسے لوگ جو رحم کی زد میں آئیں گے، اللہ رب العزت ان پر رحم کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے عشق کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو وہ بخش دے گا۔ ان کی 11 نشانیاں بھی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسی روحیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قہر کی زد میں آ گئی تھی۔ یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ہلکت کا آغاز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے روز ازل جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو تحلیق کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے بائیں جانب کو مڑ کے دیکھا تو نار شیطان پیدا ہوا، پھر امر کن جب ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے نیچے تمام ارواح پیدا ہو گئی تھی، بعد روحیں صف کے اندر، بعد روحیں گروہ کے اندر، درجہ بندی کے حساب سے صف در صف، گروہ در گروہ، قبیلوں کے قبیلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں پر جو نعرہ بلند ہوا الستو بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آواز بلند کی۔ ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ وہ ایسی آواز نہیں ہے جیسے اس ہلکت میں ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ ان کانوں سے کوئی دور سے آواز آ رہی ہے ہم سن رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوا کہ روح یہاں پر کھڑی اور کہیں اوپر سے بلندی سے عرش سے کوئی آواز آئی ہے، اس آواز کو سننے کے بعد جو ہے وہ روحوں نے مچلنا شروع کر دیا، مدہوش ہو گئی، نعرے لگانا شروع کر دیے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس کی روح کی ذات کے اندر، یعنی روح جو ذات ہے نا، وہ جو نور ہے، اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی، اندر سے ایک الہامی کیفیت طاری ہوئی، ایک فیلنگ اٹھی ہے، اس کے اندر انہوں نے الست کا نعرہ سنا، یعنی وہ جذب کی کیفیت تھی، وہ ان کانوں سے سنا کیونکہ روح کے پاس وجود نہیں ہے، کان نہیں ہے، وہ جذب ہو سکتی ہے، وہ سما سکتی ہے، وہ ضم ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار اس ہلکت سے قدرے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک میں جب پڑھتے ہو نا کہ الستو بربکم، نعرہ اللہ نے بلند کیا کیا میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وجود وہاں پہ کھڑا تھا اور سامنے کوئی آواز وہ سن رہا تھا، نہیں، روح کے پاس نہ کوئی کان ہے نہ کوئی دماغ ہے، روح کا اپنی ایک شعور ہے، ایک نور ہے، ایک نور ہے، صرف وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی، اس کی ذات کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہوئی، یعنی وہ نعرہ اس نے سنا، کیسے سنا؟ فیلنگ کی بنیاد پہ سنا، گٹ فیلنگ سے سمجھ لے کہ اس نے اپنی ذات کے اندر یہ چیز فیل کی، جیسے یہ چیز اس نے فیل کی تو سب نے کالو بلا تو بول دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے، لیکن سلطان فخر فرماتے ہیں وہاں پر چند روحیں ایسی تھی جو سن کر پشیمان ہو گئی تھی، یعنی رب العزت کی ذات کو اپنی ذات کے اندر جب فیل کیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ روحیں ایسی روحیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قہر کی زد میں آئیں گی۔ اس دنیا میں آ کے مشرک، کافر، منافق لوگ، گستاخ لوگ، ظالم لوگ، ایسے لوگ جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا یہ لوگ ہر قبیلے میں، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے اندر وہ روح نہیں آ سکتی، نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ایسے جابر اور ظالم قسم کے لوگ آئے ہیں جن کے اندر ایسی سول موجود تھی کہ انہوں نے انسانیت کا نقصان کیا۔ ان لوگوں کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور کافر، مشرک، منافق قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان کی ذات کے اندر اس قسم کی سول آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ازل سے فیصلہ لے لیا ہوا ہے، اور وہیں سے یہ سلیکٹ ہوتا ہے کہ کس وجود کے اندر کون سی سول جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ والی روحیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قہر کی زد میں آئیں گی، جن روحوں کو وہاں پر پریشانی لاحق ہوگی، جو پشیمان ہوگی تو اس نعرے کو اپنی ذات کے اندر فیل کر کے۔ نمبر 2 ایسے لوگ جو نرائی عشق ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ نعرہ یا وہ سمجھ لے کہ نور انہوں نے اپنی ذات کے اندر فیل کیا تو ان پر مدہوشی طاری ہو گئی تھی،
उनको इतनी सकूनत मिली थी कि उनको होश बाकी नहीं रहे। उन्होंने उस वक़्त ना फिर नफ्स की जानिब देखा, ना जन्नत की जानिब देखा, ना शैतान के नारे सुने, कुछ नहीं देखा। सिर्फ उस चीज़ को फील करते हुए अलस्त की मस्ती में डूबी हुई रूहें थी। इस दुनिया में जब वो लोग आते हैं तो वही वाली लज्जत, वही वाली मस्ती, वही वाली अलस्त की जो मदहोशी है उन पर तारी रहती है। वो इस दुनिया में आकर भी इस दुनिया के बिल्कुल नहीं होते, वो इस दुनिया से बिल्कुल दुनिया को खातर में नहीं लाते, दुनियादार वो होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर वो जिंदगी गुजारते हैं। ये वाली वो रूहें जो औलिया और अंबिया की रूहें हैं, जिन लोगों ने उस वक्त नारे को अपनी ज़ात के अंदर पेवस्त कर दिया और दुनिया से किनारा करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के होके रह गए। उसके बाद तीसरे ऐसे लोग जो बहुत ही ज़रूरी मैंने आपसे बात कर दी है, ऐसे लोग जो बैन बैन के लोग थे ना, जिन्होंने आहरत भी रखी, दुनिया भी रखी, बैन बैन में चले, फिर अल्लाह ताला की ज़ात का उन पर रहम होगा, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात की मदहोशी में तो नहीं गए जैसे अल्लाह का वली जाता है या अल्लाह का नबी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह से वो इश्क करते हैं। और इश्क कभी भी इंसान नहीं करता, इश्क हमेशा अल्लाह की ज़ात इंसान के अंदर से करती है। जिसके अंदर ज़रा बराबर भी इश्क इलाही मौजूद हो, इसमें अल्लाह ज़ात मौजूद हो, अल्लाह ताला की ज़ात उस पर रहम कर देगी, उस पर करम कर देगी, उसको बख्श दिया जाएगा। ऐसा बंदा कभी जहन्नुम में नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर रहम करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, उससे इश्क करेगा। यानी बैन बैन के जो लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर हम जैसे लोग आते हैं, जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं, इनके अंदर अगर 11 निशानियां मौजूद है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उनसे इश्क करता है, उनसे मोहब्बत करता है। ये 11 निशानियां भी अरवाह से रिलेटेड निशानियां हैं, क्योंकि आलम अरवाह के अंदर शैतान का और नफ्स का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने वहां पर कुछ चीजें ऐसी ऑफर की थी रूहों को, जिसकी वजह से रूहें अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर नफ्स की जानिब बढ़ गई, शैतान की जानिब बढ़ गई, कुछ जन्नत को चली गई, कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ी रही। तो वो जो ऑफर्स की थी ना, वो एक किस्म की फितरत बनकर, आदत बनकर आपकी ज़ात के अंदर अगर मौजूद है ना, तो आपने उस वक्त नफ्स और शैतान को अपना लिया था। अगर वो फितरी चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर मौजूद ना हुई, वही आपकी निशानी भी होगी। वो 11 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वो अगर आप अपनी ज़ात की डेप्थ में उतर के चेक करो, अपनी ज़ात में अपनी रूह को किसी खामोश जगह पर बैठकर अपनी ज़ात का आईना देखो, वो चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर बात गलत है, फिर आप नफ्स परस्ती में पड़े हुए। लेकिन अगर वो चीजें नहीं है तो उस वक्त आपकी सोल ने अल्लाह ताला की ज़ात को ही रखा था, अल्लाह ताला की ज़ात का रहम हो गया आप पर, अल्लाह ताला की ज़ात का करम हो गया। वो 11 चीजें कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले नफ्स और शैतान का जो नारा था वो किबर का नारा था। किबर मगरूरी को कहते हैं। अगर आपकी ज़ात के अंदर आप किबर को फील करते हो ना, अगर वो है तो आप नफ्स परस्त हो, अगर वो नहीं है तो आप पर अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत एहसान है, क्योंकि उस वक्त आपकी सोल ने किबर को पसंद ही नहीं किया था। ये डेप्थ में उतर के आपने चेक करना है। नंबर 2, आपने देखना है आपके अंदर नफाक है, आप मुनाफिक तो नहीं हो, अपनी ज़ात को आपने चेक करना है। अगर नहीं हो तो आप पर अल्लाह का बहुत एहसान है, आप पर अल्लाह का करम है, क्योंकि आपकी रूह ने वहां पर मुनाफिकत को नहीं चुना था। फिर जना को चेक करना कि क्या आप ये हलाल हराम की तमीज़ रखते हो या नहीं रखते, क्योंकि ये भी एक नारा है जो उस वक्त शैतान ने लगाया था। उसके बाद दुनिया का नारा है, क्या आप सिर्फ अहले दुनिया हो, सिर्फ दुनिया को प्रायोरिटी देते हो, या दुनिया को एक धोखे का सामान समझते हो, आखिरत की ज्यादा आपको फिक्र है अपनी ज़ात के अंदर, ये चीज़ भी आप चेक करना। उसके बाद शराब का नारा भी उस वक्त लगाया था। ये बहुत ही गंदा किस्म का नारा है जिसने लगाया था कि इंसान जो है ना अपनी अकल को भूल कर अल्लाह ताला की ज़ात के रास्ते से हट जाए, हर वक्त नशे में धुत। ये दुनिया का नशा इसे कह सकते हैं। ये जो शराब का नारा है ना, ये दुनिया का नशा। क्या आपकी ज़ात के अंदर ये नशा है कि नहीं है? उसके बाद हुस्न परस्ती का नारा। अगर हुस्न परस्ती आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है तो आपकी रूह ने उस वक्त हुस्न परस्ती को चुन लिया था, शैतान को चुन लिया था। अदरवाइज अगर हुस्न परस्ती नहीं है तो आपकी रूह पर अल्लाह ताला की ज़ात का रहम हो गया था। गीबत, ये बहुत बड़ा नारा था जो उस वक्त नफ्स और शैतान ने लगाया था। कुफ्र और शिरक का नारा, हवा और हिर्स का नारा, आलाते मौसीकी का नारा, एक नारा बहुत बड़ा जो शैतान ने लगाया था। मगरूरी का 11वां ये जो नारा था ना, मगरूरी का, गुरूर का नारा, जिसके शिकंजे में खुद शैतान भी आ गया था। अगर आप अपनी ज़ात को डीपली ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को अपनी ज़ात के अंदर देखो ना, क्या आपकी फितरत में, आपकी जो मिख में, आपकी रूह में ये चीज़ें हैं कि नहीं है? क्या आपको, आपके अंदर इस किस्म की चाहते हैं कि नहीं है? अगर आप इन चीज़ों से किनारा करते हो, उन चीज़ों से खुद को दूर रखते हो या नफरत करते हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बचा लिया था। उस बचाने के पीछे अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला की ज़ात का इश्क है। तो जिसके अंदर ये 11 चीज़ें ना होंगी, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला की ज़ात उससे मोहब्बत करती है, उससे इश्क करती है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन।